वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण में मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण कमल रे मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। उपस्थित जो दादा और माँ माने मोर ए वीडियोटी देखुचंती शुणुचंती उपभोग करचंती सब्सक्राइब की जोड़ी अछंती समस्तंकर यथास्थान रे मोर प्रीति पूर्ण रा नंदित जय गुरु और प्रणाम निवेदन करूची। आशा करे समस्त भलरे अछंती एवं समस्तंकर सर्वांगीन मंगल प्रार्थना करुची परम प्रेममय को रंगारात्म चरण रे आपण समस्त भलरे रहिबे। आज मु आ गोटे वीडियो नहीं कि आछि जो वीडियोटी रे आमे जानिबा पाइबु बा आलोचित हब जे आमे किपरि षड ऐश्वर्यवान हे पारि सॉरी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान हे किपरि भाव से विषय रे परम प्रेममय श्री ठाकुर कोन कहितंती आमे किपरि भाव रे आदर्श को जाबुड़ी धरी रखी पारे एवं आदर्श को मोर इष्ट सेवा करि पारे किपरि भाव रे सेवा करि एई सब विषय रे आलोचना करा जीवो। मोर आदर्श होची श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कलिजुगर शेष रे से आविर्भूत होइछन्ति। ठीक जेपरि श्रीकृष्णकर भक्त थिले अर्जुन, द्रौपदी, राधा, श्री राधा, सुदामा एमानकर आदर्श किए थिले श्रीकृष्ण। ठीक से हनुमान जी आदर्श थिले श्री रामचंद्र। ठीक से श्री रामकृष्ण परमहंसदेव को आदर्श करि ग्रहण करथिले स्वामी विवेकानंद। तो यही आदर्श को किपरि भावे से माने सेवा शुश्रूषा करथिले एवं एमाने केही मध्य ऐश्वर्यहीन नथिले समस्त ऐश्वर्यवान सामर्थ्यवान शक्तिवान थे। तो आमे किपरि भावे जश ख्याति और श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान हे पारि से विषय आज यही बाणीटी एई पत्थरकड़ी परम प्रेममय श्री ठाकुर सद्ग्रंथ पत्थरकड़ी बाणी रे आलोचित होईची। आसक्ति आमे ताहा पाठ आलोचना माध्यम हृदयंगम करबा। बाणीटी होची मु बाणीटी जेहेतु टिके लंबा अछि तेणु मु खंड खंड करिकी पाठ करिकी ता उपरे आलोकपात करबा पे चेष्टा करिबा। आसंतु धैर्य सहकारे पूरा वीडियोटी देखंतु। तुमर अभिलषित जहा ताहा पूरणर उपकरण ज्ञान करी अर्थ को स्वीकार करी पारो बा न पारो हो बा न हो ताहार ही उपार्जनर धंदारे ताहाकु उपार्जनर धंदारे केते प्रचेष्टा को ही आमे व्यर्थ और फलप्रसू करी तोली अछु। अर्थ तुमर अभिलषित अर्थात मोर अभिलषित जहा मु जहा चाहे मोर जहा उद्देश्य ताहाकु पूरण करिबा पाई पूरण करिवार उपकरण को मने करी भाविकरी अर्थ को आमे स्वीकार करू अर्थ को आमे स्वीकार करी पारुचु बा न पारू अर्थ ही ताहार एकमात्र उपकरण हो बा न हो ताहाकु उपार्जन करिवार धंदारे आमे केते चेष्टा करि चलछु चेष्टा पर चेष्टा करि चलु आउ से चेष्टा करिबा भीतर देई आमे केतेबेले फेल होछु केतेबेले व्यर्थ होछु केतेबेले फलप्रसू होछु अर्थात सक्सेसफुल होछु। श्री ठाकुर ता परवर्ती रे कहउचंती जेमिति ठीक सेमती आमे जेपरी
এই ଅନର୍ଗଳ ଅନଡ଼ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଯାହା ଅଭିଲଷିତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛୁ। କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉଛୁ କେତେବେଳେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ତୁମର ଆଦର୍ଶ ଅଥବା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ମନେକରି ସ୍ୱାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମନେକରି ବେଶ କରିକି ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ତତ୍ ପରିପୂରଣ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧତାରେ ପୃଷ୍ଠ ଯାଜନ କର୍ମମୁଖରତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଚାଲ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଚେଷ୍ଟା ନିରନ୍ତର କରି ଚାଲୁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଇଠିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ବୁଝିକିରି ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଅବସ୍ଥା ତାହା ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ କରି ଅନୁଭବ କରି ତାହାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପୃଷ୍ଠ ଯାଜନ କର୍ମମୁଖରତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରିପୂରଣ ଓ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଚାଲିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ। ତ ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ପୃଷ୍ଠ ଯାଜନ କର୍ମମୁଖରତାର ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଷ୍ଠ ଯାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜନ କଲେ ହିଁ ଯାଜନ ହେଉଛି। କାହାର ଯାଜନ? ପୃଷ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଯଜନ। এই যজন করিবাটা হি কর্মমুখরতা। যজন করিবা পাই যে কর্মমুখী তৎপরতা এটাই কর্মমুখরতার সহিত যেতবেলে আমি তাঙ্কর অবস্থা প্রয়োজন পূরণ করিবার প্রচেষ্টারে পরিচালু সেতবেলে চেষ্টা করিলা বেলকু আমার নিজকু মধ্য নিয়ন্ত্রিত করিবা পড়ে। আর এইভাবে ভাবে চালিবা কହୁଛନ୍ତି। এইভাবে ভাবে চালু চালু আহরি কোন করিবা কହୁଛନ୍ତି? যেমিতি তুমি তোমার শরীরকু স্বচ্ছন্দরে রখিবার মানসরে তাহা রখিবার মানসরে পোষণরে পুষ্ট করি তাহাঠারু শক্তি লাভ করি থাও। আর এই শক্তি লাভ করিবা পাই তাহাকু কোন দিও? পোষণ উপকরণ দিও। পোষণর উপকরণ দিও। কাহিকি দিও না আশা কর সামর্থ্য শক্তি ও স্বচ্ছন্দতা। আমি কেউ আশারে করছু তাকে পুষ্ট করছু পোষণ দেউছু পোষণ সম্বন্ধীয় উপকরণ প্রদান করছু। কাহিকি দেউছু? কাহিকি আমার সামর্থ্য ও শক্তি ও স্বচ্ছন্দতাକୁ নিশ্চিত করিবা পাই দৃঢ় করিবা পাই। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି পরমপ্রেম ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ঠিক সেইভাবে তোমার শরীরকু শক্তি লাভ করছ শরীরকু সামর্থ্য শক্তি ও স্বচ্ছন্দ রখিবা পাই যাহা যা দেউছ প্রদান করছ পোষণ দেউছ পুষ্ট করছ ঠিক সেইভাবে তোমার আদর্শ বা প্রিয় পরমଙ୍କୁ তাঙ্কর পুষ্টি ও পোষণর উপকরণ যোগাই দিও। অর্থাৎ ব্যবস্থা করে দিও। পোষণ পাই উপকরণ ব্যবস্থা কর। অর্থাৎ যাহা যাহা দেলে সে পুষ্ট ও পোষণ পান্তি। কিয়ে? মোর ইষ্ট পরম পুরুষ পরম প্রিয়ময় প্রেমময় মোর আদর্শ কর স্বার্থ অর্থাৎ ইষ্ট স্বার্থ ইষ্টଙ୍କୁ পোষণ পাই যোগাই দিও যৌথিরে কি সে পুষ্ট হবে এবং সম্বর্ধিত হয়ে উঠিবে। আর এমিতি করি তৃপ্তি ও সন্দীপনার সহিত
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାକୁ ଅର୍ଜନ କରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦୀପନା, ଆନୁଗତ୍ୟ, ଅନୁରାଗ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେବୁ, ଆମର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାର କୌଶଳ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିବୁ, ଏଇ ଅର୍ଜନ କରୁ କରୁ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉପାର୍ଜନୀ ଆହରଣ ମୁଖତାରେ ଇଷ୍ଟାନୁପ୍ରାଣନରେ ଅଢେଲ ଚଳନାରେ ଚଳି ଚାଲୁଥିବୁ, ଦେଖିବ ତୁମର ଆହରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍ୱତଃ ହୋଇ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସମାସୀନ ରଖିବେ। ପାଣି ସଂଖ୍ୟା 19। ଅର୍ଥ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଇଷ୍ଟ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟି ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାରେ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଉପାର୍ଜନର ଆହରଣ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ এই ଆହରଣଟା ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟାନୁପ୍ରାଣନରେ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ ରଖିକି, ମନ ରଖି, ମତି ଗତି ସବୁକିଛି ସେଇଠି ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହରଣ ମୁଖର ହେଉ, ଆଉ এই ଆହରଣ ମୁଖର ହୋଇ ଆମର ଚଳିବାର ପଥକୁ, ଚଳିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଢେଲ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୀମ କରିଦିଏ, ଅନନ୍ତ କରିଦିଏ, କରିଚାଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିଚାଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆହରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ନିଜେ ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସମାସୀନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମକୁ ତଳି ଧରନ୍ତି, ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଆମର ଭିତ୍ତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ এই ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣାର୍ଥେ ଆମେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଆମର ଆୟ ଉପାର୍ଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉଛୁ, ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଉଛୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏହି ଧନ୍ଦା ଥିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ, ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ, ପୁଷ୍ଟି ତୁଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆଉ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନିଜର ଶରୀରକୁ ଯେପରି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାର, এই ପଞ୍ଚନୀତି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ, ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକିରି, ଜାଣିକିରି, ବୁଝିକିରି, এই ସବୁ କଥାର ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାର, এই ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାହିଦା, ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଯେ ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ, ସେ ଖୁସି ରହନ୍ତି, ସେ ପୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମର୍ଥ ବଢ଼େ। ଅର୍ଥ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜନ ଯାଜନ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାର ପରାୟଣ ହେବୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ସେ ତୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହେବେ
ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଶକ୍ତିମାନ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦବାନ ହେବୁ ସେତେ ହିଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଠ ଆଲୋଚନା ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କେଉଁଠି, ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ 2 ଦିନ ପାଇଥାଉଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବିତ୍ତ ବିଭବ ସବୁକିଛି ଆମ ପଛରେ ଥାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆମଠୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଚଳା ହୁଏନି। ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲୁ, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଉ। ସେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ, ଆଉ ଆମର କର୍ମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମତା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଅସୀମ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।